Welcome students. You have last period the uniform circular motion. If an object moving along a circular path of radius r take a time t to the come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. The speed is equal to circumference upon time. Their circumference of a circle formula is a 2 pi r. Time determined by the t, and speed is defined by the small v. The r is the radius of the circle. Now find out the more examples of circular motion in day to day life. You have researched it. सर्क्युलर मोशनच्या संदर्भात आपण उदाहरणं देऊ शकतात. उदाहरणार्थ आपण घेऊ शकतो मेरी गो राऊंड. आता याच्यावरतीच bicycle wheel when they are in a uniform motion. Okay, determine the direction of a velocity in uniform circular motion. Determining the direction of a velocity in uniform circular motion. आता त्याची डायरेक्शन कोणत्या बाजूला आहे महत्त्वाचं आहे. तर तुम्हाला डिटरमाइन करायचं आहे द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर. मग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये जे काही ऑब्जेक्ट असेल त्याची डायरेक्शन त्या व्हेलॉसिटी डायरेक्शन कोणत्या दिशेला आहे. तर तो काय लेटेस्ट ट्राय यू विल बी try it, or you can experience it about it. See in the figure 1.11 the coin and the disk. Take a circular disk and put a 5 rupees coin at a point along its edges. You have in a childhood you have a spinner or a disc. You have spin them. That time put any paper, any object there, put on disc, and then outside the some in a motion the some outside the object. You have seen that here some examples here, the coin and the disc. The coin are here, and that time of motion the object, the coin are outside here. Make it move around its axis by putting a pin through it. Here axis, here a pin is the axis, and when the disc is moved at higher speed the coin will be thrown off as shown in the figure 1.11. Note the direction in which it's thrown off. आता सर्क्युलर मोशनमध्ये ऑब्जेक्ट जेव्हा मूव होतो आहे तर मग त्याचं तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे की तो कॉइन कोणत्या दिशेला त्या ठिकाणी बाहेर पडतो आहे. रिपीट द ॲक्शन प्लेसिंग द कॉइन ॲट अ डिफरंट पॉईंट अलॉंग द एजेस ऑफ द सर्क्युलर अँड ऑब्झर्व द डायरेक्शन इन विच द कॉइन इज थ्रोन ऑफ. यू हॅव पुट हिअर change a position, change a speed, again and again repeat them. The thrown of the coin of the direction, कोणत्या डायरेक्शनला तो कॉइन थ्रो झाला आहे हे तुम्हाला पाहायचं आहे त्या ठिकाणी. द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन अ डायरेक्शन by tangent which is perpendicular to the radius of the disc. Suppose these are circular on a top view, the center of the point view, circular at the point view, point pin and the coin are here. The radius of the center of the disc to coin, 5 rupees coin, the distance between them. Here center, the coin, the radius in between
Thus, the direction in which the get thrown off that depends on position at the moment of getting thrown off. The direction in which get thrown off depends on the position at the moment getting thrown off. त्यावेळेस त्याची पोझिशन महत्त्वाची. मग तो कॉईन समजा सपोज डायरेक्शन चेंज करेल इकडं मध्ये ज्याऐवजी तो काय जाईल बाहेर जाईल, तेवढंच बाहेर जाईल आणि मग त्यावेळेस त्याची पोझिशन. तर रेडियसला ती काय होते पोझिशन. सपोज ह्या डायरेक्शनला ती डिस्क मूव्ह करते डाऊनवर्ड साईड, ह्या साईडला डाऊनवर्ड साईडला ते मूव्ह होते. तर ही रेडियस. सपोज कॉईन आर हिअर, इथून इथपर्यंत रेडियस आणि कॉईन ह्या बाजूला जातो आहे, सपोज वरच्या दिशेला जाते डिस्क मोशन होताना, मोशन ऑफ द डिस्क म्हणजे इकडनं इकडे जाते. तर अशी ती जाणारी जी काही डायरेक्शन आहे, तर कॉईन रेडियस बिटवीन कॉइन and the pin of the disc and the in which radius and the coin in which making a 90 degree. Here center O, radius, the object are here A and direction, the making angle 90 degree. It means that the coin move along a circular path. The direction of its motion is changing at every point. कॉईनची डायरेक्शन पोझिशन बदलून पहा त्या ठिकाणी. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला तेच लक्षात येईल की टँजंट इन विच परपेंडिक्युलर टू द कॉइन रेडियस ऑफ द डिस्क. द डायरेक्शन इन विच गेट थ्रोन ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स पोझिशन ऑफ द मुवमेंट ऑफ गेटिंग थ्रोन ऑफ. ज्यावेळी तो बाहेर फेकला जातो आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणची जर तुम्ही रेडियस आणि त्याचं निघणारा जो काही टँजंट आहे त्याचा जर विचार केला तुम्ही, जर तुम्हाला तो त्या ठिकाणी तेच लक्षात येईल. तिथं काय करतो आहे परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क. त्या डिस्कच्या रेडियसचा जो काय असेल परपेंडिक्युलर असेल. इट मीन्स दॅट ॲज द कॉइन मूव along a circular path, direction of its motion is changing at every point. त्या ठिकाणी ते बघा याच्यावरती एक एक्झाम्पल आहे बघा या ठिकाणी. सॉल्व एक्झाम्पल. सॉल्व एक्झाम्पल फर्स्ट. An athlete is running on a circular track. He ran a distance 400 meter in 25 seconds. Before returning of his original position, what is the average speed and the velocity? आता बघा या ठिकाणी आपल्याला स्पीड आणि व्हेलॉसिटी असं दोघं विचारलं आहे. तर स्पीड आणि व्हेलॉसिटीचं याच्या संदर्भात तुम्ही मागचे आपले व्हिडिओ पाहू शकतात. माझ्या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. म्हणजेच तुम्हाला मागचे व्हिडिओ पण तुम्हाला एकाच ठिकाणी सर्व पाहायला भेटतील. म्हणजे एखादा टॉपिक जो असेल त्याच्या संदर्भात जर मागचा टॉपिक रिलेटेड टॉपिक आला तर त्यावेळेस तुम्हाला स्पीड आणि वेलॉसिटीबद्दल काय, तर त्यावेळेस आपल्याला हे मागचे लाईक करून ठेवलेले, शेअर करून ठेवलेले किंवा सबस्क्राईब करून ठेवलेले आपल्याला व्हिडिओ पाहता येऊ शकतात. आता स्पीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड वेलॉसिटी the direction of the motion of the object. हे महत्त्वाचे आहेत. डिस्प्लेसमेंट नॉट अ डिस्टन्स, अ डिस्प्लेसमेंट ॲट अ डायरेक्शन. आता बघा या ठिकाणी गिव्हन काय काय दिलेलं आहे हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्याशिवाय आपल्याला नेमकी कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे, काय शोधायचं आहे हे लक्षात येणार नाही. काय काय दिलं आणि काय शोधायचं आहे आपल्याला. The total distance travel in a 400 meter, the total displacement. आता बघा टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल तर किती आहे 400 मीटर. किती चालली पर्टिक्युलर डिस्टन्स तर 400 मीटर. मग टोटल डिस्प्लेसमेंट अ स्टार्टिंग पॉईंट अँड एंडिंग पॉईंट ॲट अ सेम. या ठिकाणी समजा या ठिकाणी ए नाव दिलं आपण ह्या पॉईंटला, तर काय होणार आहे त्या ठिकाणी या पॉईंटला काय होणार आहे
फिरून परत त्या ठिकाणी परत त्याच ठिकाणी येणार आहे, म्हणून त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय झालं 0. स्टार्टिंग पॉईंट आणि एंडिंग पॉईंट अ मिनिमम डिस्टन्स, तर काय आलं 0. ॲज ही रिटर्न टू हिज ओरिजिनल पोझिशन, टोटल टाईम इज 25 सेकंड. परत त्याच जागेवरून त्याच जागेवरती परत येण्यासाठी किती लागले 25 सेकंद. एव्हरेज स्पीड, आता आपल्याला काय काढायचं या ठिकाणी, तर एव्हरेज स्पीड फाईंड करायचं आणि एव्हरेज व्हेलॉसिटी फाईंड करायची. व्हॉट इज एव्हरेज स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. तर त्या ठिकाणी फॉर्म्युला एव्हरेज स्पीडचा, तर टोटल डिस्टन्स कव्हर डिवाइड बाय टोटल टाईम टेकन. तर 400 मीटर अ सर्क्युलर पाथ अँड 25 सेकंड फॉर 25 seconds for time taken. The 400 divided by the 25 is a 16 meter per second, the average speed. And average velocity, the total displacement divided by total time taken. The 0 displacement and 25 are divided. The any number you have divide the 0, the answer is 0. The 0 meter per second. मॅथमॅटिकल एक्झाम्पल विसरायचे नाहीत, त्याचा सराव करायचा, एक्झाम्पल सोडून पाहिजे स्वतः. आता बघा या ठिकाणी सेकंड एक्झाम्पल आहे आपल्यासमोर. तर अन एरोप्लेन टॅक्सी ऑन द रनवे फॉर 30 सेकंड विथ अन ॲक्सेलरेट 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बिफोर टेकिंग ऑफ. ज्यावेळेस धावपट्टीवरती एअरप्लेन on a ground after have take off sometimes. So before take off an aeroplane taxis on the runway 30 seconds, 30 सेकंदामध्ये अन ॲक्सेलरेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. ॲक्सेलरेट किती झाली 3.2 मीटर पर सेकंड बिफोर अ टेकिंग ऑफ, म्हणजे वरती उचलल्या जाण्यापूर्वी, एरोप्लेनवरती उचलले जाण्यापूर्वी. तर काय, तर हाऊ मच डिस्टन्स वुड इट हॅव कवर ऑन द रनवे. मग किती डिस्टन्स त्याने ट्रॅव्हल केलं असेल त्या ऑब्जेक्टचं त्या ठिकाणी काढायचं आपल्याला. तर मग कोणता म्हणजे गिव्हन काय आहे, ए मीन्स ॲक्सेलरेशन दिलेलं आहे, स्मॉल एने दर्शवला जातो ॲक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. टाईम टेकन इज 30 सेकंड. इनिशियल वेलॉसिटी 0. फायनल डिस्प्लेसमेंट आपल्याला शोधायचं आहे त्या ठिकाणी. तर मग ह्या ठिकाणी एस शोधायचं आहे, तर एसचा फॉर्म्युला आहे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाईम. मग आता बघा या ठिकाणी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. तर एसची किंमत शोधायची, म्हणून एस तसंच यूची किंमत 0 आहे. मिनिमम टाईम जो आहे 30 आहे. 1/2 फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात घ्या, कायनेमॅटिकल इक्वेशन सेकंड आहे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे या ठिकाणी, कायनेमॅटिकल सेकंड इक्वेशन. आणि त्या ठिकाणी एक्सेलरेशन दिलं आहे 3.2, टाईम किती आहे 30 सेकंड स्क्वेअर. तर 30 × 30 900 × 3.2 द डिस्टन्स covered by the aeroplane taxi is a 1440 मीटर. एवढं त्या एरोप्लेन टॅक्सीजने कवर केलेलं डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, पुढचं एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः सोडवून पाहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि पुढचे एक्झाम्पल सोडवलं गेले काय ते नोटबुकवरती रायटिंग करायचे आणि ते माझ्या पर्सनल मोबाईलवरती टाकायचं आहे. पण हे लक्षात ठेवा की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. त्याच्यामुळे तुम्हाला मागचे पुढचे नवीन येणारे व्हिडिओ पण पाहायला येतील. आणि मागचे जे काही रिव्हिजन असेल ते पण तुम्ही तिथे करू शकता. ठीक आहे, ओके, गुड डे, बाय.